Hello friends, today we start chapter number 6, energy efficiency in electrical utilization. So first one we see electrical system, introduction of that electrical system. So we know that what is electrical system, what is a power system. First one, electrical system or the power system, it start from generating station, generating point, means your generating source, and after that there is actual energy generated and which is given to next substation for a transmission purpose, and next substation for a secondary transmission for your power is distribution purpose. Then next one point, it is a distribution, and after that your supply is directly given to the feeder for actual connected the load and actual given to the demand. Okay, so this is the electrical power system. So first one, see introduction. Electrical power supply system in a country comprise of generating unit that produce electricity. So first one, there is a generating unit which is produce electricity, high voltage transmission line. Okay, so this is the one generating stations, this is one generating station, and this is one generating station, this is your generating station. There is any fuel can be used for generation purpose, and this is your actual power plant. So it firstly comprise the generating station, and after that there is a transmission. Okay, this is a transmission is given here, transmission line that transport electricity over the long distance distribution line. Okay, for transport the electricity for the long distance transmission line, this transmission is here. Okay, that deliver the electricity to consumer. So it deliver the electricity up to the consumer. इथे आपण बघितलं तर इथे कंझ्युमर दिसत आहेत, इथे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिसतीये, इथे अपार्टमेंट दिसत आहेत. सो ह्या लॉंग डिस्ट्रीब्युशन मधून इलेक्ट्रिसिटी तुमच्या कंझ्युमर पर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला ट्रान्समिशन करावं लागतंय. सो सबस्टेशन दॅट कनेक्ट द पीस टू ईच अदर, अँड ओके द सबस्टेशन काय करतात ते नंबर ऑफ पीसेस एकमेकांना कनेक्ट करण्याचं काम करतात. सो सबस्टेशन दॅट कनेक्ट दी पीसेस टू ईच अदर, अँड एनर्जी कंट्रोल सेंटर टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोनंट. ओके, वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटचं ऑपरेशन करण्यासाठी हे एक एनर्जी कंट्रोल सेंटर असणार आहे सबस्टेशन. सो डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे की टिपिकल इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टीम काय आहे. नॉर्मली इथे जनरेटिंगसाठी नंबर ऑफ फ्युएल्स यूज केलेले आहेत, त्यातलाच एक थर्मल पॉवर प्लांट इथे आपल्याला डिस्प्ले होतोय. थर्मल पॉवर प्लांटचं जे काही कनेक्शन आहे किंवा जे काही जनरेटिंग सप्लाय आहे तो डायरेक्टली ट्रान्समिशन लाईनला दिलेला आहे. त्या ट्रान्समिशन लाईनपासून पुढे डिस्ट्रीब्युशन लाईन आहे, सबस्टेशन्स आहेत पुढे आणखी, त्याच्यानंतर डायरेक्टली फिडर्स आहेत तुमचे, आणि फिडर्समधून स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अपार्टमेंट असेल, रेसिडेन्शियल बिल्डिंग असेल किंवा तुमचे कमर्शियल बिल्डिंग्स असतील, ह्या सगळ्यांना काय केलेलं आहे, इलेक्ट्रिकल सप्लाय प्रोव्हाइड केलेला आहे. सो दिस इज युअर इलेक्ट्रिकल सिस्टीम. या पद्धतीमध्ये आपली काय असणार आहे, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असणार आहे. So next one, most important point, it is a power generating plant. So what is a power generating plant? We know that it is a plant in which the number of fuel or one fuel is used to convert this is into the electrical energy. So number of sources are there, number of energy sources are there. So which one these energy sources, कुठले कुठले आहेत हे एनर्जी सोर्सेस. तर आपल्याला माहिती आहे की आपण म्हणतो कन्व्हेन्शनल अँड नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. ओके, सो डिफरंट कन्व्हेन्शनल अँड नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आर प्रेझेंट द्या. बट अगदी पूर्वीपासून बघायला गेलं तर नॉर्मली फोसिल फ्युएल यूज केले जात आहेत किंवा हायड्रो पॉवर प्लांट यूज केले जात आहेत. म्हणजेच फॉसिल फ्युएल म्हणजे तुमचे तिथे थर्मल पॉवर प्लांट येणार आहेत, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट येणार आहेत. तर हे काही नंबर ऑफ थिंग्स किंवा कोल बर्न करून त्याच्यामधून इलेक्ट्रिकल जनरेशन केलं जातं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. तर असे काही एनर्जी सोर्सेस फार पूर्वीपासून यूज केले जात होते. मग द फॉसिल फ्युएल्स सच ॲज कोल, ऑइल अँड न्यूट्रल गॅस, natural gas, nuclear energy and falling water are commonly used energy sources. हे अगदी पूर्वी कॉमनली यूज केले जाणारे सोर्सेस होते इन द पॉवर जनरेटिंग प्लांट.
Okay, a wide and growing variety of unconventional generation technology and fuel have also been developed, including cogeneration, solar energy, wind generation and waste material. आता रिसेंट आपल्याला माहीत झालं आहे की हे जे काही बाकीचे फ्युएल्स आहेत किंवा हे जे काही बाकीचे सगळे सोर्सेस आहेत, हे सोर्सेस कधी ना कधीतरी संपणार आहेत. ओके, सो आपण काय करतो रिसेंटली, मग असे काहीतरी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस यूज करतोय की ज्याच्यामुळे ते फ्युएलचा साठा कमी होणार नाही आहे किंवा ते फ्युएल आपल्याला वापरायला लागणार नाही आहे. त्याच्यामुळे होणारे डिसएडव्हान्टेजेस, एअर पोल्युशन म्हणा, जे काही होणार आहे ते अवॉइड केलं जाईल. मग या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसेंटली यूज करायला लागलो. मग ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले येतात तर वेगवेगळे कोजनरेशन प्लांट्स असतील, सोलार एनर्जी मॅक्सिमम असेल, विंड जनरेशन आपल्याला माहिती आहे विंड प्लांट्स असतील, ओके, विंड मिल्स असतील, विंड फार्म असेल, ह्याच्यातून जनरेशन केलं जातं आहे. वेस्ट मटेरियलपासून म्हणजे बायोगॅस वगैरे त्याच्यातून असेल निर्मिती, किंवा रिसेंटली अगदी यूज केलं जात असेल तर ते विंड आणि सोलर हे दोनच आहेत. मॅक्सिममली या दोघांपासून जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे टू गेटिंग नंबर ऑफ ॲडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट वन, मॅक्सिमम युजिंग सोर्स इन इंडिया. आता इंडियामध्ये आपल्याला माहिती आहे की मॅक्सिममली कुठला सोर्स यूज केला जातो तर अबाउट 70% ऑफ पॉवर जनरेटिंग कॅपॅसिटी इन इंडिया इज फ्रॉम कोल बेस्ड, दॅट इज अ थर्मल पॉवर प्लांट. मॅक्सिममली जनरेशन जे केलं जातं इंडियामध्ये ते थर्मल पॉवर प्लांट म्हणजेच कोल बेस्ड आहे. कोळसा घेतला जातो, सेव्हरल टनमध्ये घेतला जातोय, सेव्हरल टनमध्ये तो घेऊन बर्न केला जातोय आणि तो बर्न केल्यानंतर ते जे काय हीट आहे ती हीट जे काही वॉटर असेल ते वॉटर ब्लो करण्यासाठी वॉटर बॉईल करण्यासाठी यूज केली जाते आणि मग त्याच्यातून स्टीम फॉर्मेशन होतं आणि देन देर इज अ स्टीम जनरेटर स्टीम टर्बाईन विच इज रोटेट अँड बिकॉज ऑफ दॅट टर्बाईन रोटेट झालं की आपल्याला माहिती आहे की पुढे कनेक्ट केलेला जो काही जनरेटर आहे तो रोटेट होतो अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड. सो मॅक्सिमम युजिंग सोर्स इन इंडिया इट इज अ coal based thermal power plant. So coal is blown into the water wall boiler which is burned at temperature higher than 1300 डिग्री सेल्सिअस. ओके, म्हणजे जवळजवळ 1300 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत ते काय करणार आहे तर टेम्परेचर प्रोड्यूस करणार आहे. हीट इज इन द कंबशन गॅस इज ट्रान्सफर्ड इन टू द स्टीम. जी काही हीट आहे ती ट्रान्सफर केली जाते स्टीममध्ये आणि मग स्टीम टर्बाईन रोटेट करून आपल्याला जनरेशन केलं जात आहे. सो नाव व्हॉट इज द एफिशियन्सी ऑफ सच अ प्लांट्स. अशा प्लांटची एफिशियन्सी किती असते आपल्या इंडियामध्ये जे काही आपण प्लांट यूज करतो याची एफिशियन्सी मॅक्स किती आहे. ओव्हरऑल एफिशियन्सी रेंजेस फ्रॉम 28% to 35% depending upon the size, operation, practice and capacity utilization. Okay, so maximally this size is 28% to 35%, and it also this efficiency is improved according to its size, according to its operation, practice and capacity utilization. A common term used in the heat rate which reflect the efficiency of generation. Okay, so there is one common term which is the heat rate, and this heat rate reflects the efficiency of generation. So if maximum heat is generated, then maximum efficiency it can be earned, or it can be done by that generation. 1 kilowatt hour of electrical output of electrical energy being equivalent to 860 kilocalories of thermal energy or 3600 kilojoule of thermal energy. So हे जे काय आउटपुट आहे हे कशावर डिपेंड आहे तर डिफरंट हीट जे काही जनरेट होणार आहे, हीट रेट जो आहे त्याच्यावरती तुमची एफिशियन्सी मॅक्सिममली डिपेंड असणार आहे. जेवढी हीट मॅक्स असेल, जेवढा हीट रेट मॅक्स असेल तेवढी एफिशियन्सी मॅक्स असणार आहे. मग किती किलो कॅलरीज बर्न झालेले आहे त्याच्यानुसार किती किलो जूल तुम्हाला मिळालेली आहे थर्मल एनर्जी हे आपण डिसाईड करू शकतो. ठीक आहे, सो दिस इज पॉवर जनरेशन प्लांट. After that, next most one important point, it is electricity billing. So first one, introduction. What is billing? Billing means if there is electricity generated, then we require to give the charge, we require to pay for that electricity. So this paying is nothing but the electricity billing. We what we can say, normally we can say tariff. It is a tariff.
our electricity is measured in the tariff. So first one, introduction. The electricity billing by utility for medium and large enterprises in high tension category is often done on two-part tariff structure. Okay, normally high tension साठी जे काही electricity billing असतं हे two part tariff structure मध्ये असतं. So what is a two part? Two part, that is first part or one part for capacity drawn, okay, or demand drawn. किती कपॅसिटी त्यांनी ड्रॉन केलेली आहे, किती इलेक्ट्रिसिटी त्यांनी घेतलेली आहे याच्यासाठी वन पार्ट असतो. अँड सेकंड पार्ट इट इज ॲक्च्युअल एनर्जी ड्रॉन ड्युरिंग द बिलिंग सायकल. त्याची ॲक्च्युअल कपॅसिटी किती होती आणि सेकंड पार्टमध्ये ॲक्च्युअल एनर्जी ड्रॉन ड्युरिंग द बिलिंग सायकल. बिलिंग सायकलमध्ये त्यांनी ॲक्च्युअल किती एनर्जी घेतलेली आहे. तर ह्या दोन ठिकाणी ह्या दोनमध्ये तफावत आहे. कपॅसिटी त्याची किती होती आणि त्यांनी ॲक्च्युअल किती एनर्जी घेतलेली आहे. कपॅसिटी जर त्याची 60 वॅट, फॉर एक्झाम्पल मी सांगते की कपॅसिटी इफ इट इज 60 वॅट आणि ॲक्च्युअल एनर्जी जर त्यांनी कन्झ्युम केलेली आहे 70 वॅट, सो देअर इज अ टू पार्ट. असे दोन पार्ट झाले. देअर इज अ डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल अँड देअर इज अ डिफरन्स बिटवीन अ कपॅसिटी. सो एनर्जी और द एनर्जी चार्जेस इज ॲज पर दिस टू पार्ट. एनर्जी चार्जेस हे कसे राहणार आहेत, ह्या दोन पार्टनुसारच राहणार आहेत. देअर इज अ टू पार्ट टॅरिफ. कपॅसिटी और डिमांड इज इन KVA. दॅट इज अ ॲपरंट पॉवर. तुमची कपॅसिटी तुमचं डिमांड हे दोन्ही KVA मध्ये होतं. दॅट इज अ ॲपरंट पॉवरमध्ये. और किलोवॅट इन टर्म्स. किलोवॅट म्हणजे नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे इट इज अ ॲक्टिव्ह पॉवर आणि KVA म्हणजे ॲपरंट पॉवर. ठीक आहे, तुमची कपॅसिटी आणि तुमचं डिमांड हे एक तर ॲक्टिव्ह पॉवरमध्ये असेल किंवा ॲपरंट पॉवरमध्ये असेल. द रिॲक्टिव्ह एनर्जी, we know that there is a third one energy which is a reactive energy, and this reactive energy is measured in kVAR. Drawn by the service is also recorded and billed from some utility because this would affect the load on the utility. Accordingly, utility charges for maximum demand, active energy and reactive power drawn as reflected by the PF in its billing structure. In addition, other fixed and variable expense are also levied. Okay, so आपण काय म्हणतोय की फक्त ॲक्टिव्ह पॉवर जी आहे ती कन्सिडर केली जाते, ॲपरंट पॉवर कन्सिडर केली जाते, पण असं नाही आहे. देर इज वन अनादर पॉवर विच इज अ रिॲक्टिव्ह पॉवर अँड दिस रिॲक्टिव्ह पॉवर इज ऑल्सो ड्रॉन बाय द सर्व्हिस लाईन, इज ऑल्सो ड्रॉन बाय द सर्व्हिस इक्विपमेंट्स. सो बिकॉज ऑफ दॅट बिलिंग इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दॅट रिॲक्टिव्ह पॉवर. तुमचं जे काही बिल आहे ते त्या रिॲक्टिव्ह पॉवरनुसार असणार आहे. ओके, बिकॉज दिस वूड अफेक्ट द लोड ऑन द युटिलिटी. कारण हे सगळं कशावर अफेक्ट करत आहे तर लोड ऑन द युटिलिटीवरती अफेक्ट करणार आहे. सो all the charges is as per the active power, reactive power and apparent power. So next and most important point, it is the tariff structure generally include the following. Okay, the tariff structure. So what is the tariff structure? It include different following points. So first one, maximum demand charges. आता तुमचं जे टॅरिफ स्ट्रक्चर आहे ते कशावर डिपेंड असणार आहे, जनरली कुठल्या गोष्टी इन्क्लूड करताय तर दी चार्जेस रिलेट्स टू मॅक्सिमम डिमांड, these charges relates to maximum demand registered during month per billing period and corresponding rate of utility. So जो काय बिलिंग पिरियड आहे एका मंथचा असेल त्या मंथच्या बिलिंग पिरियडमध्ये जे काही तुमचं मॅक्सिमम डिमांड रजिस्टर्ड झालेलं आहे ॲज पर मॅक्सिमम डिमांड जर चार्जेस लावले जात असतील, ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही जे काय मॅक्सिमम यूज केलेलं आहे एका मंथमध्ये त्या मॅक्सिममवरती जर चार्जेस लावले जात असतील तर त्याला म्हणायचं मॅक्सिमम डिमांड चार्जेस for corresponding rate of utility. Okay, next one, energy charges. These charges relates to energy kilowatt hours consumed during the per month billing period and corresponding rate often lived in slabs of use rate. Some utilities now charges of the basis of apparent energy kVA energy which is a vector sum of kWh and kVAR. आता एनर्जी चार्जेस म्हणजे नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे की ॲक्टिव्ह पॉवर, मग नॉर्मली तुमचा जो काय ॲक्टिव्ह पॉवर आहे किलोवॅट आवर्समध्ये जो काय कन्झ्युम केलेला आहे पर मंथ त्याच्यानुसार बिलिंग लावलं जातं आहे तर त्याला एनर्जी चार्जेस असं म्हणतोय. तर त्याच्यामध्ये लिव्ह म्हणजे काही गोष्टी आणखी आकारल्या जातात त्यांनी स्लॅब ऑफ यूज रेट. सम युटिलिटीज नाव चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, काही युटिलिटीज अशा आहेत की ज्या चार्ज केल्या जातात ऑन द बेसिस ऑफ ॲपरंट पॉवर. मॅक्सिममली सांगितलं की तुम्हाला ॲक्टिव्ह पॉवरच्या बेसिसवरती आपण चार्ज आकारतोय, पण काही युटिलिटीजमध्ये ॲपरंट पॉवरच्या बेसिसवरती पण चार्ज आकारला जातो.
आपल्याला माहिती आहे ॲपरंट पॉवर म्हणजे kVA. ओके, सो इट इज अ वेक्टर सम ऑफ kW अँड kVAR. ते दोन्ही म्हणजे ॲक्टिव्ह पॉवर ॲपरंट पॉवर ह्यांचा वेक्टर समवरती चार्ज आकारला जाऊ शकतो. सो दिस इज अ एनर्जी charges, that is the second one, charges. Next one, third one, power factor penalty. We know that if there is some reactive power is present in your circuit, in your system, then we know that power factor is very low, and the power factor is low, then the company have to pay the penalty for that low power factor. Okay, so such a power factor penalty is also include, or bonus rate are levied by most utility are to contain reactive power drawn from the grid. जे काही ग्रीडमधून रिॲक्टिव्ह पॉवर ड्रॉन केले जाते त्यांना त्यांचा पेनॅल्टी चार्जेस रेट जे काय आहेत ते युटिलिटीजनुसार, त्या प्रत्येक युटिलिटीनुसार पे करावे लागणार आहेत. सो दिस इज अ पॉवर फॅक्टर पेनॅल्टी. फोर्थ वन, फ्युएल कॉस्ट ॲडजस्टमेंट चार्जेस as levied by some utility are to adjust the increasing fuel expense over a base रेफरन्स व्हॅल्यू. म्हणजे त्याच्या रेफरन्स व्हॅल्यूपेक्षा एक्सपेन्सिव्ह फ्युएल चार्जेस असतील, फ्युएल यूज करावं लागत असेल तर त्याला फ्युएल कॉस्ट ॲडजस्टमेंट चार्जेससुद्धा पे करावे लागणार आहेत. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी चार्जेस लिव्ड विथ रिस्पेक्ट टू युनिट कन्झ्युम्ड. काही ड्युटी चार्जेस असतात, तेवढे ड्युटी चार्जेस आपल्याला भरावेच लागतात. म्हणजे हे काही फिक्स्ड चार्जेस आहेत, तुम्ही जितकी पॉवर यूज केली ते भरावेच लागणार आहेत. त्याच्याबरोबर हे इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी चार्जेस तुम्हाला पे करावे लागणार आहेत विथ रिस्पेक्ट टू युनिट कन्झ्युम्ड, किती कन्झ्युम केलं त्यानुसार. नेक्स्ट वन आहे मीटर. इलेक्ट्रिसिटी नंतर मीटर रेंटल्स. काही मीटरचे रेंट्स असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्या घरामध्ये जो काही मीटर आहे एनर्जी मीटर, त्याचं साधारण आपल्याला 50 रुपीज पर मीटर रेंट हा भरावाच लागतो. मग तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करा किंवा करू नका. सो दिस इज अ मीटर रेंट. नेक्स्ट वन, सेवन्थ वन, लाइटिंग अँड फॅन पॉवर कन्झम्पशन. आता लाइटिंग अँड फॅन पॉवर कन्झम्पशन इज ऑफन ॲट हायर रेट लिव्ड समटाइम्स ऑन स्लॅब बेसिस ऑर ॲन ॲक्च्युअल मीटरिंग बेसिस. काही कमर्शियल प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्ये लाइटिंग आणि फॅन पॉवर कन्झम्पशन आहे, फक्त लाईट अँड फॅन पॉवर कन्झम्पशन आहे, तर त्याच्यानुसार त्याचे चार्जेससुद्धा तिथे भरावे लागणार आहेत. नेक्स्ट वन, TOD, टाईम ऑफ डे रेट्स लाईक पीक ऑर नॉन पीक आवर्स. आता टाईम ऑफ डे म्हणजे काय, तर दिवसातल्या फॉर एक्झाम्पल कधी तुमचा पीक आहे, फॉर एक्झाम्पल स्टार्टिंगला दिवसाच्या सकाळी तुमचा पीक जास्ती आहे आणि आफ्टरनूनला किंवा रात्री किंवा आपण काय म्हणूया एक जो काही तुमचा दुपारचं सेशन आहे त्या टायमिंगला तुमचं पीक लोड कमी आहे, तर तिथे नॉन पीक आवर्स असं म्हणतात. सर तर या बेसिसवर म्हणजे टाईम ऑफ डे दॅट इज अ पीक ऑफ द डे, ह्यानुसार तुमचा जो काही टॅरिफ आहे तो टॅरिफ डिफाईन केला जातो. आर ऑल्सो प्रिव्हिलियंट इन अ टॅरिफ स्ट्रक्चर प्रिव्हियस ऑफ सम युटिलिटीज. नेक्स्ट वन, पेनॅल्टी फॉर एक्सिडिंग चार्जेस. पेनॅल्टी फॉर एक्सिडिंग कॉन्ट्रॅक्ट डिमांड. काही एक्सिडिंग कॉन्ट्रॅक्ट डिमांड असेल तर त्याच्यावरती सुद्धा काहीतरी पेनॅल्टी बसणार आहे, ती पेनॅल्टी भरावी लागेल. नेक्स्ट वन आहे सर चार्जेस इफ मीटरिंग इज ॲट LT साईड इन सम ऑफ द युटिलिटी. काही सर चार्जेस असणार आहेत मीटरिंगचे, जर मीटर हा तुमचा LT साईडला असेल म्हणजे लो टेन्शन साईड युटिलिटीजला आहे त्यावेळेस तुम्हाला काही सर चार्जेससुद्धा पे करावे लागतील. ओके, सो नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इलेक्ट्रिसिटीमध्ये काही आणखी नंबर ऑफ थिंग्स आहेत. एनालिसिस ऑफ युटिलिटी बिल डाटा अँड मॉनिटरिंग इट्स ट्रेंड्स helps energy manage to identify way of electricity bill reduction through available provision in a tariff framework apart from energy budgeting. Okay, so we want to take or we want to reduce the total energy or we want to manage our energy, and because of that if we manage energy the electricity bill is reduced. Okay, and if it is not managed then bill is going to increase. So we want to reduce our bill. For that purpose, according to different framework, according to different energy budgeting, so for that purpose it is most important to manage our energy. The utility employs a trivector meter of an electromagnetic or electronic trivector meter for billing purpose. The minimum output from the electromagnetic meters are. So there is one trivector meter is used. This trivector meter is nothing but which is measured 3 powers. There is active power, apparent power and reactive power. So this trivector meter can be used to measure actual which amount of power is measured, actual which amount of power is used, किती amount of power use केलेली आहे. मग ती
किलोवॅट असेल, KVA असेल किंवा KVAR असेल, टोटल पॉवर तिथं मेजर करून सांगितली जाणार आहे. ओके. मॅक्सिमम डिमांड रजिस्टर्ड ड्युरिंग द मंथ विच इज मेजर्ड इन preset time interval, say 30-minute duration, and this is rest at the end of every billing cycle. म्हणजे आता मॅक्सिमम डिमांड तुम्ही जे काही रजिस्टर केला पर मंथमध्ये प्रिसेट इंटरवलमध्ये साधारण 30 मिनिटच्या ड्युरेशनमध्ये, अँड दिस इज रेस्ट ॲट द एंड ऑफ एव्हरी बिलिंग सायकल. प्रत्येक बिलिंग सायकलमध्ये ते ॲज इट इज कन्सिडर केलं जात आहे. नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इट इज अ ॲक्टिव्ह एनर्जी इन kWh ड्युरिंग बिलिंग सायकल. Next one, reactive energy in kVAR during billing cycle, and last one, apparent energy in kVAh during billing cycle. It is important to note that while maximum demand is recorded, it is not the instantaneous demand drawing as is often misunderstood by the time of integrated demand over the predefined recording cycle. Okay, there is an example in an industry if the drawal over a recording cycle of 30 minutes. म्हणजे साधारण 30 मिनिट्ससाठी एक एक्झाम्पल आपल्याला इथे दिलेलं आहे. किती पॉवर असणार आहे, कुठल्या टाईमसाठी असणार आहे, त्यानुसार आपण मॅक्सिमम डिमांड रेकॉर्ड करू शकतो. तर फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट वन इथे दिलेलं आहे की फर्स्ट वन आहे 2500 kVA फॉर 4 मिनिट, 3800 kVA फॉर 8 मिनिट, 3600 kVA for 12 minutes, 4100 kVA for 6 minutes. The maximum demand record will be computing maximum demand. आता मॅक्सिमम डिमांड रेकॉर्ड आपल्याला एक कम्प्यूट करून ते एक्झाम्पल दाखवतो आहे की तुमची मॅक्सिमम डिमांड किती येणार आहे. तर 25,2500 गुणले 4 अधिक 3800 गुणले 8 अधिक 3600 गुणले 12 अधिक 4100 गुणले 6 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू आपला मॅक्सिमम डिमांड येतं आहे 3606.7 kVA. हे झालं मॅक्सिमम डिमांड. The month maximum demand will be highest among such a demand value recorded over the month. The meter register only if the value exceeded the previous maximum demand value, and thus even if average maximum demand is low, the industrial facility has to pay for the maximum demand charges for the highest value registered during the month, even if it occur for just one recording cycle duration, that is 30 minutes during whole of the month. A typical demand curve is shown in figure. So हे जे काय मॅक्सिमम डिमांड आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट मॅक्सिमम डिमांड देअर इज अ रेट इज कन्सिडर्ड. ह्या मॅक्सिमम डिमांडनुसार रेट कन्सिडर केला जातो अँड यू हॅव टू पे दॅट रेट ॲज पर युअर मॅक्सिमम डिमांड, ॲज पर युअर रजिस्टर्ड व्हॅल्यू ड्युरिंग दॅट मंथ. त्या मंथमध्ये जी काय व्हॅल्यू रजिस्टर्ड केली आहे त्यानुसार आपल्याला काय करावं लागणार आहे, पे करावं लागणार आहे. सो इट इज अ जस्ट वन रेकॉर्डिंग सायकल ड्युरेशन दॅट इज 30 मिनिट ड्युरेशन. ह्याच्यासाठी आपल्याला एक टिपिकल डिमांड कर्व दाखवलेला आहे. सो दिस इज अ डिमांड कर्व. ह्या डिमांड कर्वमध्ये काय दिसतं, इकडे डिमांड कर्व, डिमांड इंटरवल दिसतंय, ह्या साईडला पॉवर केव्हीए दिसतं, इकडे डिमांड इंटरवल आहे. आता एरिया अंडर डॉटेड लाईन इथे डिस्प्ले केलेला आहे. एरिया अंडर डॉटेड लाईन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अंडर पॉवर कर्व इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फॉर दॅट इंटरवल डिमांड. दिस इज अ पॉवर कर्व, दिस इज अ डिमांड. हे ॲक्च्युअल डिमांड आहे आणि ह्यावेळेस असणारा हा पीक आहे. सो या पीक व्हॅल्यूनुसार तुमचे जे काही चार्जेस आहेत ते चार्जेस आकारले जाणार आहेत. सो दिस इज अ डिमांड कर्व. ॲक्च्युअली एवढी डिमांड होती आणि हा मॅक्सिमम पीक व्हॅल्यू होता. लक्षात आलं. सो दिस इज अ डिमांड कर्व. ॲज सीन फ्रॉम द फिगर 2 अबाउट द डिमांड व्हॅरीज फ्रॉम द टाईम टू टाईम. प्रत्येक टाईमनुसार तुमचं डिमांड काय होतं इथे दिसतं आपल्याला की व्हॅरी होतं आहे. द डिमांड इज मेजर्ड ओव्हर द प्री डिटरमाइंड टाईम इंटरव्हल अँड ॲव्हरेज्ड आउट फ्रॉम दॅट इंटरव्हल ॲज शोन बाय दी हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन. हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन इथे काय केलं जातं आहे, त्याचं ॲव्हरेज काढलं जातं आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या टाईमसाठी आपण बघितलं तर इथं वेगळं डिमांड आहे, इथं वेगळं आहे, इथं वेगळं आहे. ह्या सगळ्यांची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे तर ॲव्हरेज ह्याचं त्या ह्या 3-4 व्हॅल्यूजचं ॲव्हरेज काढलं जाईल आणि त्यानुसार ही डॉटेड लाईन इथे दिली जाईल. आणि ह्या डॉटेड लाईननुसार आपण काय दाखवतोय तर डिमांड ॲक्च्युअल तुमच्या लाईनचं तुमच्या प्लांटचं कन्सिडर केलं जाणार आहे किंवा दाखवलं जाणार आहे.
Next one, most important point, it is purchase the electricity energy trend. So first one, dotted line नंतर, of late most electricity board have changed over from conventional electromechanical trivector meter to electronic meter, which have some excellent prevision that helps to utility as well as industries. The previous includes substational memory for lagging and recording all the relevant and events, high accuracy up to 0.2 class, amenability to time of day tariff. So what is the amenability? म्हणजे काही सुविधा असतील, टेम्पर डिटेक्शन, रेकॉर्डिंग, मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स अँड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, लॉंग सर्व्हिस लाईफ ड्यू टू द ॲब्सेन्स ऑफ मुव्हिंग पार्ट. म्हणजे ह्या काही थिंग्स आहेत, प्रिव्हियस काही समथिंग व्हॅल्यूज इन्क्लूड आहेत. मग त्याच्यामध्ये सबस्टेशनल मेमरी ऑफ लॅगिंग अँड रेकॉर्डिंग ऑल द रिलिव्हंट इव्हेंट, प्रत्येक इव्हेंट लॅगिंग रेकॉर्डिंग तो करतोय, हाय ॲक्युरेसी मेजर करतोय अप टू 0.2 क्लास, असे काही मीटर्स असणार आहेत. ॲमिनेबिलिटी टू टाइम ऑफ टॅरिफ, टाइम ऑफ डे टॅरिफ, टेम्पर डिटेक्शन रेकॉर्डिंग असेल, मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स अँड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन असेल, THD सॉरी, लॉंग सर्व्हिस लाईफ ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ मुव्हिंग पार्ट, amenability for remote data access download. Trend analysis of purchase electricity and cost component can help the industry to identify key results area of bill reduction within the utility tariff available framework along the following lines. सो काही फॉलोइंग लाईन्समध्ये दिल्यानुसार टॅरिफ फ्रेमवर्क केलं जातं किंवा टॅरिफ तुमचं ॲक्च्युअल सांगितलं जातं आहे. तर ह्याच्यामध्ये एक टेबल दिलेलं आहे. ह्या टेबलमध्ये आपल्याला दिसतं आहे की फर्स्ट वन कॉलम इट इज अ मंथ अँड इयर. ओके, सो मंथ अँड इयर जानेवारी फेब्रुवारी अप टू डिसेंबरपर्यंत जे काही तुमचं आहे ते इथे दिलेलं आहे, लिहिलं जाईल. त्याच्यानंतर मॅक्सिमम डिमांड रेकॉर्डेड इन KVA, ॲक्च्युअल ॲपरंट पॉवरमध्ये तुमची मॅक्सिमम डिमांड रेकॉर्ड केली जाते. बिलिंग डिमांड KVA, बिलिंग डिमांड पर KVA नुसार इथे असणार आहे. टोटल एनर्जी कन्झम्पशन KWH, किलोवॅटमध्ये इथे असणार आहे, म्हणजे तुमची ॲक्टिव्ह पॉवर. एनर्जी कन्झम्पशन ड्युरिंग पीक आर, पीक आरमध्ये किती एनर्जी कन्झ्युम केलं जातं त्या सगळ्या गोष्टी इथे असतील, त्या सगळ्या व्हॅल्यूज इथे असतील. नेक्स्ट वन मॅक्सिमम डिमांड चार्जेस RS पर KVA, तुमच्या पर KVA नुसार मॅक्सिमम डिमांड चार्जेस किती असणार आहेत. नेक्स्ट वन एनर्जी चार्जेस जे आहेत ते इथे असणार आहेत. तर नेक्स्ट वन PF जो काय तो इथे असेल. PF पेनॅल्टी, PF लो असेल तर त्याच्या पेनॅल्टी ज्या आहेत त्या इथे असणार आहेत. आणि लास्ट वन आहे टोटल बिलिंग RS, टोटल बिलिंग इन RS. तर या टेबलमध्ये ॲक्च्युअल आपण काय करणार आहोत, आपलं जे काही टोटल परचेस इलेक्ट्रिसिटी आहे ते त्याचं सगळं बिलिंग, त्याची सगळा डाटा ह्याच्यामध्ये फिलअप करणार आहोत. Some utility charges maximum demand on the basis of minimum billing demand, which may be below 75 to 100% of the contract demand or actual recorded demand, whichever is higher. जे काय हायर असेल त्यानुसार ते जी काय व्हॅल्यू आहे, जे काही डिमांड आहे ते पे केलं जाणार आहे किंवा ते आकारलं जाणार आहे. सो नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इट इज अ इलेक्ट्रिकल लोड मॅनेजमेंट अँड मॅक्सिमम डिमांड कंट्रोल. इलेक्ट्रिकल लोड मॅनेजमेंट अँड मॅक्सिमम डिमांड कंट्रोल. सो व्हॉट इज अ नीड फॉर इलेक्ट्रिकल लोड मॅनेजमेंट. मग तर लोड मॅनेजमेंटची ॲक्च्युअल गरज काय आहे, कशासाठी आपल्याला हे लोड मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे, मॅक्सिमम डिमांड कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. कारण आपण काय करतोय, मॅक्सिमम डिमांड यूज करतोय, मॅक्सिमम पॉवर यूज करतोय. मग जे काय ॲट लास्ट सबस्टेशनला किंवा ॲट लास्ट जे काही तुमचं एंड ऑफ लाईन आहे त्या लाईनला जे काही सगळं डिमांड असेल, टोटल डिमांड, ते टोटल डिमांड फुलफिल होणार नाही आहे, मीट होणार नाही आहे ड्यू टू द लॅक ऑफ जनरेशन, ड्यू टू द लॅक ऑफ और स्मॉल अमाऊंट ऑफ जनरेशन. मग हे कमीत कमी जनरेशन होते आणि तुम्ही जास्तीत जास्त पॉवर यूज करताय असं कन्सिडर होत असेल तर प्रत्येकाचं डिमांड फुलफिल होणार नाही. टू फुलफिल ऑल दॅट डिमांड्स, फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू प्रोव्हाइड द एनर्जी मॅनेजमेंट. वी हॅव टू मॅनेज अवर एनर्जी. आपल्याला आपली एनर्जी मॅनेज करणं गरजेचं आहे. कारण रिसेंटली आपण बघायला गेलो तर जास्तीत जास्त यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॅक्सिमम यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते प्रत्येक ठिकाणी, रेसिडेन्शियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, प्रत्येक ठिकाणी यूज जास्ती आहे. ठीक आहे, आणि जनरेशन जर पॉईंट कमी असेल तर सगळ्यांचं डिमांड फुलफिल केलं जाणार नाही. आता रिसेंटली बघितलं तर सध्या वेगळे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बंद आहेत, त्यामुळे जे काही जनरेटिंग प्लांट आहेत त्यांचं ॲक्च्युअल काय होतं, जी काही एनर्जी ती वेस्ट होती आहे. ठीक आहे, आता रिसेंटची कंडिशन ही आहे. पण याच्या आधी आपण जर बघितलं
जेव्हा सगळ्या इंडस्ट्रीज ऑन होत्या, जेव्हा सगळे लोड ऑन होते, त्यावेळेस काय होणार आहे, काय होतं की तुमची जी पॉवर आहे जनरेट होणार आहे ती पॉवर कमी होती, त्यामुळे टोटल डिमांड मीट होत नाही आहे आणि म्हणून आपल्याला तिथं एनर्जी मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे, लोड मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे. सो इन अ मायक्रो पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे अगदी शॉर्ट आपण जर बघितलं, शॉर्ट व्ह्यू टाकला तर काय दिसतंय, द ग्रोथ इन द इलेक्ट्रिसिटी यूज अँड डायव्हर्सिटी ऑफ एंड यूज सेगमेंट इन टाइम ऑफ यूज हॅज लीड टू शॉर्टफॉल इन अ कपॅसिटी टू मीट द डिमांड. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसिटी यूज झालेला आहे, डायव्हर्सिटी ऑफ एंड यूज सेगमेंट झालेला आहे इज टाइम ऑफ यूज. बिकॉज ऑफ दॅट there is a shortfall in a capacity to meet demand meet करण्यासाठी त्यांचे shortfall होतात. as capacity addition is costly and only a long time prospect better load management at user end. त्यामुळे जर बेटर लोड मॅनेजमेंट ॲट युजर एंड आपण केलं तर इट हेल्प टू मिनिमाइज पीक डिमांड. जे काही पीक डिमांड आहे ते मिनिमाइज होण्यासाठी आपल्याला हेल्पफुल राहील ते ऑन द युटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज वेल ॲज बेटर युटिलायझेशन ऑफ अ पॉवर प्लांट कपॅसिटी. तुमचं जे काय मॅक्सिमम डिमांड आहे ॲट द युटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी होईल आणि युटिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बेटर युटिलायझेशन ऑफ पॉवर प्लांट कपॅसिटी, जी काही पॉवर प्लांट कपॅसिटी आहे ती बेटर अँड बेटर अगदी प्रॉपर व्यवस्थित काय केली जाईल, यूज केली जाईल. द युटिलिटीज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूज पॉवर टॅरिफ स्ट्रक्चर टू इन्फ्लुएन्सेस एंड युजर इन बेटर लोड मॅनेजमेंट थ्रू मेजर लाईक टाईम ऑफ यूज टॅरिफ. बेटर लोड मॅनेजमेंट केलं तर जो काही टॅरिफ आहे तो अगदी प्रॉपर होईल. पेनॅल्टीज ऑन एक्सिडिंग अलाउड मॅक्सिमम डिमांड ह्या सगळ्या गोष्टी कमी होतील. नाईट टॅरिफ कन्सेशन्स, नाईट टॅरिफचे कन्सेशन मिळेल एक्सेट्रा. लोड मॅनेजमेंट इज अ पॉवरफुल मीन्स ऑफ एफिशियन्सी इम्प्रूव्हमेंट बोथ फॉर एंड युजर ॲज वेल एज युटिलिटी. मग तुम्ही जर असं लोड मॅनेजमेंट केलं तर काही पेनॅल्टी चार्जेस कमी होतील, तुमचं मॅक्सिमम डिमांड चार्जेस कमी होईल. पॉवरफुल मीन्स ऑफ एफिशियन्सी इम्प्रूव्ड, तुमची एफिशियन्सी इम्प्रूव्ह तर होणारच आहे. ह्यानुसार एंड युजर्सला प्रॉपर एंड युजर्सला आणि युटिलिटीजला सगळ्यांना ह्याचा बेनिफिट होणार आहे. ॲज द डिमांड चार्जेस कन्स्टिट्यूट अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम युजर अँगल टू देअर इज अ नीड फॉर इंटिग्रेटेड लोड मॅनेजमेंट टू इफेक्टिवली कंट्रोल द मॅक्सिमम डिमांड. सो नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर मॅक्सिमम डिमांड कंट्रोल. आता मॅक्सिमम डिमांड कंट्रोल करण्याचा काही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इथे आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे. मग कुठला आहे फर्स्ट वन अप्रोच, इट इज अ लोड कर्व जनरेशन. प्रेझेंटिंग द लोड डिमांड ऑफ अ कन्झ्युमर अगेन्स्ट टाइम ऑफ द डे इज नोन ॲज लोड कर्व. म्हणजे तुम्ही काय करताय प्रेझेंट, तर लोड डिमांड जनरेशन जे काय आहे ते लोड डिमांड जे काय आहे ते लोड डिमांड आपण प्रेझेंट करतोय. ओके, लोड डिमांड ऑफ अ कर्व अगेन्स्ट द टाइम म्हणजे आपल्या जो काय एक्स ॲक्सिस आहे त्याच्यावरती टाईम असेल, वाय ॲक्सिसवरती लोड डिमांड असेल आणि ह्यानुसार आपण जो काही कर्व प्रेझेंट करतो त्या कर्वला म्हणायचं लोड कर्व. इफ इट इज प्लॉटेड फॉर 24 hours ऑफ अ सिंगल डे, जर तुम्ही हा 24 तासासाठी एका सिंगल दिवसांच्या प्लॉट करत असाल, फक्त 24 तासांसाठी, म्हणजे जो काही टाईम आहे तो 24 hours असेल आणि इकडे तुमचा लोड डिमांड असेल, तर इट इज नोन ॲज आवर्सली लोड कर्व. त्याला आपण म्हणणार आवर्सली लोड कर्व. And if it is plotted daily demand, okay, if it is daily demand plotted over the month is called as daily load curve. पूर्ण महिन्यामध्ये दिवसानुसार तुम्ही जर तो प्लॉट करत असाल, म्हणजे एक्स ॲक्सिस वरती पर डे असेल, संडे, ओके, फॉर संडे म्हणजे संडेपासून स्टार्ट अगदी एंडपर्यंत, संडे मंडे ट्यूसडे असं जर तुम्ही ड्रॉ करत असाल पूर्ण मंथ वाईज किंवा एका दिवसानंतर म्हणजे 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख असं जर एक्स ॲक्सिसवर असेल आणि वाय ॲक्सिसवर तुमचं ॲक्च्युअल लोड असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डेली लोड कर्व. ओके, सो असे काही लोड कर्व आपण प्लॉट करायचे आहेत तर त्याच्यातून आपल्याला काय होणार आहे, ॲक्च्युअल मॅक्सिमम डिमांड कळणार आहे. नेक्स्ट वन, रिशेड्युलिंग ऑफ लोड. आता व्हॉट इज अ रिशेड्युलिंग ऑफ लोड? Rescheduling of load, electrical load, rescheduling of large electrical load and equipment operation in different shifts can be paneled and implemented to minimize the simultaneous maximum demand. Reschedule करणं म्हणजे पुन्हा त्याचं शेड्युलिंग आखणं म्हणजे रिशेड्युलिंग. म्हणजे आपण काय म्हणूया, पुन्हा आपण ते शेड्यूल करायचं आहे.
लार्ज इलेक्ट्रिकल लोड जे काय आहेत आणि इक्विपमेंट ऑपरेशन इन अ डिफरंट शिफ्ट आहेत कॅन बी पॅनल्ड अँड इम्प्लिमेंटेड टू मिनिमाइज द सायमल्टेनियस मॅक्सिमम डिमांड. त्यांचं जे काय मॅक्सिमम डिमांड आहे ते कमी करण्यासाठी देन अगेन इट इज प्लॅन्ड, अगेन इट इज इम्प्लिमेंटेड फॉर रिड्युसेस द मॅक्सिमम डिमांड. अँड दिस पर्पज इट इज ॲडव्हिजिबल टू प्रिपेअर अँड ऑपरेशन फ्लो चार्ट अँड अ प्रोसेस चार्ट. ह्याच्यासाठी आपण एक फ्लो चार्ट किंवा आपलं प्रोसेस चार्ट ऑपरेट करणं, प्रोसेस चार्ट तयार करणं गरजेचं आहे. ह्याच्यानुसार आपण ते रिशेड्यूल करू शकतो. नेक्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ प्रोसेस मटेरियल / process utility like refrigeration. Okay, storage of products in a process of material / process utility like refrigeration. It is possible to reduce the maximum demand by building up storage capacity of the products. स्टोरेज कॅपॅसिटीच्या बिलिंग अपनुसार आपण मॅक्सिमम डिमांड कमी करू शकतो. मटेरियल, वॉटर, चिल्ड वॉटर, हॉट वॉटर युजिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्युरिंग ऑफ पीक period. Off-peak hours operation also helps to save energy due to the favorable conditions such as lower ambient temperature for etc. Example, ice bank system is used in milk and dairy industry. आता जे काय आईस बँक सिस्टीम आहे ते आपण मिल्क आणि डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये यूज केली तर त्याला चिलिंग करण्यासाठी तुम्हाला एक्सेसिव्ह एनर्जी लागणार नाही. मग अशी जर आईस बँकच आपण डायरेक्टली त्याच्या सराउंडला टाकत असेल तर चिलिंगसाठी जास्तीत जास्त मशिनरीज ऑन करून ठेवण्याची गरज नाही आणि त्यावेळेस तुमचा जो काय मॅक्सिमम डिमांड आहे तो कमीत कमी होऊ शकतो. सो याला आपण म्हणायचं स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ प्रोसेस मटेरियल प्रोसेस युटिलिटी. फोर्थ वन आहे शेडिंग ऑफ नॉन इसेन्शियल लोड्स. जे काही नॉन इसेन्शियल लोड्स आहेत त्यांचं शेडिंग करायचं. when the maximum demand trends to reach preset limit, शेडिंग सम ऑफ द नॉन इसेन्शियल लोड्स, काही लोड्स आपण शेडिंग करणार आहोत. टेम्परली कॅन हेल्प टू रिड्यूस. इट इज पॉसिबल टू इन्स्टॉल डायरेक्ट डिमांड मॉनिटरिंग सिस्टीम विच विल स्विच ऑफ नॉन इसेन्शियल लोड. जे काही नॉन इसेन्शियल लोड आहे ते सगळे आपण स्विच ऑफ करणार, जे गरजेचे नाही आहेत, नॉन इसेन्शियल एवढे इसेन्शियल नाही आहेत असे लोड आपण काय करणार आहे, स्विच ऑफ करणार आहे डायरेक्टली. वेन अ प्रीसेट डिमांड, जेव्हा मॅक्स डिमांड असेल, जेव्हा तुमचं जास्तीत जास्त डिमांड असेल त्या कन्सिडरेशनला आपण हे लोड बंद करणार आहोत. इज रिच द सिम्पल सिस्टीम गिव्स अन अलार्म अँड द लोड आर शिफ्ट and the load are shaded manually sophisticated. नॉर्मली अलार्म बसवायचा आहे की ज्यावेळेस पीक होईल त्यावेळेस ते अलार्म देईल. अलार्म दिलं की मॅन्युअली तुम्ही काय करू शकता, ते जे काही इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल लोड आहेत ते डायरेक्टली ऑफ करणार आहात. तर असे लोड आपण शेडिंग करून डायरेक्टली काय करू शकतो, मॅक्सिमम डिमांड अवॉइड करू शकतो किंवा कमीत कमी पॉवर कन्झ्युम करू शकतो. फिफ्थ वन पॉईंट, ऑपरेशन ऑफ कॅपेटिव्ह जनरेशन अँड डिझेल जनरेशन सेट. आता when diesel generation set are used to supplement the power supplied by the electric युटिलिटीज. आता तुम्ही जर डिझेल जनरेटिंग प्लांट लावला असेल किंवा डिझेल जनरेटर लावला असेल त्याचा यूज कसा करायचा बघा. इट इज विजिबल टू कनेक्ट द डीझी सेट फॉर ड्युरेशन वेन डिमांड रीच द पीक व्हॅल्यू. जेव्हा तुमचं डिमांड हायर व्हॅल्यूमध्ये असेल तेव्हा तुम्ही काय करणार आहे, डिझेल जनरेटर सेट सुद्धा त्याला कनेक्ट करणार आहे आणि त्याच्यामुळे जो काय मॅक्सिमम डिमांड किंवा मॅक्सिमम पॉवर तो लाईनमधून घेईल ती न घेता तो डायरेक्टली डिझेल जनरेटरमधून घेईल आणि अशा पद्धतीने तुमचा जो काही लोड डिमांड आहे तो काय केला जाईल, दिस वुड बी रिड्युसेस द लोड डिमांड. ॲक्च्युअल लोड डिमांड रिड्यूस केला जाईल टू कन्सिडरेबल एक्सटेंट अँड मिनिमाइज द डिमांड चार्जेस आणि यानुसार डिमांड चार्जेस मिनिमाइज केले जातील. आता 6वा आहे रिएक्टिव्ह पॉवर कॉम्पेन्सेशन. माहिती आपल्याला मॅक्सिममली रिएक्टिव्ह पॉवर जर यूज केली तर आपल्याला त्याचे जास्तीत जास्त चार्जेस पे करावे लागतात. सो मॅक्सिमम डिमांड कॅन ऑल्सो बी रिड्युसेस ॲट द पॉईंट लेवल बाय युझिंग द कपॅसिटर बँक. कशी रिड्यूस करायची, तर कपॅसिटर बँक तुम्ही यूज केली तर ऑब्व्हियसली ते मॅक्सिमम जे काय रिएक्टिव्ह पॉवर आहे ते काय होणार आहे, रिड्यूस केलं जाणार आहे आणि त्यानुसार त्याचे चार्जेस पण कमी होतील. So can also be reduced at the plant level by using the capacitor bank and maintaining the optimum power factor. Optimum power factor maintain करायचा आहे. Capacitor bank are available with a microprocessor based control system. This system can optimize maximum demand thereby. मायक्रोप्रोसेसर लावलात की आपल्याला कळणार आहे इथं पॉवर फॅक्टर कमी झाला, पॉवर फॅक्टर कमी झाला की ऑटोमॅटिकली एक कपॅसिटर ॲड केलं जाईल, अजून पॉवर फॅक्टर कमी असेल तर दुसरा ॲड केला जाईल, हे ऑटोमॅटिकली होत जाईल आणि त्यामुळे तुमचं जे काही मॅक्सिमम डिमांड आहे ते कमी होणार आहे आणि त्यांच्या स्वतःचे चार्जेस सुद्धा कमी होणार आहेत. नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, इट इज अ परफॉर्मन्स एनालिसिस ऑफ पॉवर फॅक्टर कपॅसिटर. तर हा जो काही पॉवर फॅक्टर आपण म्हणतोय त्याचं परफॉर्मन्स अनालिसिस कसं आहे, तर फर्स्ट वन पॉईंट, इट इज अ व्होल्टेज इफेक्ट. ओके, सो व्होल्टेज इफेक्ट. आता ह्याच्यामध्ये बघूया आपण, आयडियली कपॅसिटर व्होल्टेज रेटिंग इज टू मॅच द सप्लाय व्होल्टेज. कपॅसिटर व्होल्टेज रेटिंग सप्लाय व्होल्टेजला मॅच झालं पाहिजे. इफ द सप्लाय व्होल्टेज इज लोअर, द रिएक्टिव्ह KV or product will be the reactive KVR or product will be the ratio of
V1 square divided by V2 square, where V1 it is the actual supply voltage and V2 it is the rated voltage. Next one, material of capacitor. Next one point, it is a second one point is a material of capacitor. So power factor capacitor are available in various types of dielectric material. ओके, वेगवेगळ्या टाईपचे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आपण त्याच्यामध्ये यूज करतो. मग कुठले कुठले वेगवेगळ्या टाईपचे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल तिथे यूज करणार आहोत. पेपर असेल, त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन आहे तो आपला पॉलीप्रोपिलीन हे मटेरियल असेल. म्हणजे एक डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे की अशा वेगवेगळे मटेरियल यूज करून आपण काय करू शकतो, कॅपॅसिटर तयार करू शकतो, त्याचं डायइलेक्ट्रिक मीडियम तयार करू शकतो. द वॅट लॉसेस पर kVAr as well as vary with respect to the choice of dielectric material and hence it is factor to be considered while selection. ओके, मग ह्यानुसार तुमचं जे काही kVAr आहे ते पेपरनुसार प्रोपेलिननुसार वेगवेगळं होतं. ह्याची लाईफ व्हॅरी होती आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी व्हॅरी होणार आहे. त्याचा मॅक्सिमम डिमांड सुद्धा तुम्ही जसा कॅपॅसिटर ॲड कराल तसा जो काही त्याचा रिएक्टिव्ह पॉवर कंपन्सेशन आहे तो कम होत जाणार आहे. नेक्स्ट वन, कनेक्शन. Next and most important point is connection. So how actually capacitor is connected in your circuit? So we know that capacitor is normally, the power factor correction capacitor is normally connected in a shunt. So shunt capacitor connection are adapted for the almost all the industrial loads at the end user applications. Okay, while series capacitor जेव्हा series असतो तो normally कशासाठी असतो तर voltage boosting purpose in a distribution network. म्हणजे शंटला कनेक्ट करायचं पॉवर फॅक्टर करेक्शनसाठी आणि सिरीजला कनेक्ट करायचं व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन बूस्टिंग पर्पजसाठी आपण ते कनेक्शन करणार आहोत. थर्ड वन जो काय आहे ऑपरेशनल परफॉर्मन्स ऑफ कॅपॅसिटर. दिस कॅन बी मेड बाय मॉनिटरिंग कॅपॅसिटर चार्जिंग करंट, व्हाइस वर्सा द रेटेड चार्जिंग करंट. कॅपॅसिटी ऑफ फ्यूज्ड एलिमेंट कॅन बी replenished as per requirement. Portable analyzer can be used for measuring kVAr delivered as well as charging current. Capacitor consume 0.2 to 6.0 watt per kVAr, which is negligible in comparison to benefit. So ह्यांच्या कनेक्शननुसार तुम्ही जो काय कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला आहे त्यानुसार तुमचं जे काय व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू 0.2 to 6.0 वॅट पर kVAr एवढी निग्लिजिबल व्हॅल्यू येणार आहे. आणि ही जर निग्लिजिबल येत आली kVAr व्हॅल्यू जसजशी कमी येईल तुमच्या कॅपॅसिटर कनेक्शनमुळे त्यानुसार काय होणार आहे, इट इज अ बेनिफिशियल टू युअर बिलिंग, इट इज बेनिफिशियल टू द टॅरिफ, तसंच इट इज बेनिफिशियल फॉर द डिमांड और इट इज बेनिफिशियल टू डिक्रीजिंग द मॅक्सिमम डिमांड. सो for that purpose this power factor capacitor is also useful, also helpful for lowering the demand and for the load management purpose. Okay, thank you. In next session we will see remaining chapter. Thank you so much.